सभानेता परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव चतुर्देव कबंध पवनचर्य महंत कोटि प्रणाम। आज मध्याह्न सत्संग गणनीय पुरोधा तथा सत्संग सम्मानीय सहप्रतिनिधि प्रहलाद नाथ शर्मा परिचालन अच्छा पाखे अच्छा रत्नगिरी उदयगिरी सम्मानीय सहप्रतिनिधि कमलाकांत राय अच्छा अधृत पतित पवन भाई धर्मजाजक शुभ्रजीत भाई तथा एठारे अमृत सागर युक्त समस्त उच्चरागमती गुरु भ्राता मंडली भक्तिमती मातृमंडली छोट छोट पिला समस्त मोर भक्तिपूर्ण प्रणाम जय गुरुचर। आज एक विशेष सत्संग ठाकुर जन्म मास भाद्रव मास भाद्रव परिक्रमा परिप्रेक्षी यही सत्संग प्रदान कर बरीदरगा सामान्य कृष्णचंद्र बेहेरा मल्लिका बेहेरा आउ किरणबाला खुंटिया ये तीन जन को महोभाग्य अपूर्व सुजोग एभली सुजोग केबे पूर्व कहीं देखि नथिले तथा ए सत्संग ठाकुर प्रीति प्रत्याशा मन नहीं आपण मैंने समस्त सत्संग उपस्थित अच्छा तेणु आज श्री ठाकुर पाखे यही प्रार्थना रखे यही भोगदाता गुरु भाई माँ तथा आपण मान समस्त परम पिता अनंत काल धरी आपण मान सुख शांति आनंद दियंतु आउ दयामय ताकरी सही स्नेह प्रेम प्रीतिर पसरा भितर आज जहाँ देखा जाए सत्संग आज बड़ जमी श्री ठाकुर को आशीर्वाद बहन कर आज सत्संग भी चली आज भाई मान अपेक्षा माँ मान संख्या अधिक तेणु श्री ठाकुर तथा अधुना आचार्य देवंकर से इच्छा से आशीर्वाद को बहन करी ये संख्या आहुरी आहुरी लंबी जाऊ तांकरी इच्छा उपाध्याय करी ये होउछि अधुना आचार्य देवंकर मानस मंदिर आसीथिले आचार्य देव यार पूर्णांग रूप से देखा चाहूँगी तेणु समस्ते समस्ते ईश्वर को डाक एसे तार काजे तो संगति जोगान दे धन्य हो कोई भोग दलित दुर्गति आमे सही आचार्य देवंकर ये महती इच्छा को समस्ते पूर्ण करने को ब्रती हेबा। भाद्रव मास ठाकुर जन्म मास मानुष के भालो विशेष तादेर भालो देखते जने कत आघात सहेछ तादेर भालो देखे जने कत व्याकुल होइछ ए मानव दरदी आछंती आज से मानव दरदी तो आसीबार पूर्वाभास टिके आपण मान को दोछि से पावन हिमायतपुर गाँ ठाकुर विवाह हो जाए आदि पिता और आदि माता कथा मुझे कहूँ माँ मनमोहिनी देवी 9 वर्षर बालिका 1879 मसीह पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती जी से पावना जिला गोयाखाड़ा गाँव जड़े नैष्ठिक ब्राह्मण युवक सी जन्म होते 1855 तेणु 1879 उभय विवाह है। माँ मनमोहिनी देवी 1870 मसीह जन्म नहीं 15 वर्षर विवाह व्यवधान दुहे वैदिक रीति विवाह कार्य संपन्न हो जाए शाशुघर को जाइछंती 9 वर्षर बालिका पूर्व अपन माने जानछंती 9 वर्षर बालिका जे माँ मनमोहिनी देवी 8 वर्ष से युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर सतनाम से प्राप्त होते प्रथम प्रकट हेले तापर पुणी आविर्भाव हेबे तेणु आज आपण मानकु से आविर्भाव के कथा मु तोय धरिबी आपण को पाखरे जे सासु घर को चली गले स्वामी सह जाई ताकर चाकरी क्षेत्र बा कर्म क्षेत्र रे गोटे घोड़ा घरे रहिले 79 मसीहा रहिले 82 मसीहा तक 1882 पर्यंत रहिले 1882 मसीहा खबर पाइले जे मनमोहिनी देवी पिता चौधरी रामेंद्र नारायण असुस्थ हो पड़ी
ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଦୁହେଁ ଯାକ ଆସି ହିମାୟିତପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାମେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କଲେ, ତାଙ୍କର ସେବା ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ପିତା ଧର୍ମ, ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ, ପିତା ହିତ ଫେରେ ନନ୍ଦନା, ପିତୃ ପ୍ରୀତି ପ୍ରସାରି ଆଣେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ବନ୍ଦନା। ତେଣୁ ଉଭୟ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ସେ, ନହେଲେ ଆଦି ମାତା ଆଦି ପିତା କେମିତି ହୋଇଥାନ୍ତେ? ଶତ ପର୍ବତର ଯେ ଗରୁ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ବା ଗର୍ଭରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ବା ସଞ୍ଚାର କରିପାରିବ? ତେଣୁ ବାପାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କଲେ ମଧ୍ୟ 1883 ମସିହାରେ ଚୌଧୁରୀ ରାମେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କର ପରଲୋକ ହେଇଗଲା। ପରଲୋକ ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଶତ୍ରୁ ଲୋକ ଥିଲେ, କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ନିଲାମ କରିଦେଲେ। ପିତା ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବାଧା ବିଧିନ ଦଳି ଦକ୍ଷ କୁଶଳ ଚରିତ୍ରୀ ଲାଗେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ ଯେଉଁଠି ସେଇଠାରେ ତ ସିଦ୍ଧି ଜାଗେ। ତେଣୁ ଗୁରୁଗତ ପ୍ରାଣ ଉଭୟ ଦମ୍ପତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପିତା ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀକୁ ମା ମନମୋହିନୀ, ତେଣୁ ସେଇ ନିଳାମକୁ ସେ ଧରିଲେ, ସମସ୍ତ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। ଏବେ ହିମାୟିତପୁରର ସମୁଦାୟ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଜମିଦାର ଚୌଧୁରୀ ରାମେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ, ତାହା ହେଲା ପିତା ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର। 83 ମସିହାରୁ ବାପାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ମହାନନ୍ଦରେ ରହିଲେ। এই যে কর্ণমুনি আশ্রমে শকুন্তলা ଥିଲା ଭଳି ହଜୁର ମହାରାଜ ଗୁରୁ ତାକୁ ସେଭଳି କର୍ଣ୍ଣମୁନିଙ୍କ ଭଳି କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଇନଥିଲେ। କେବଳ କଲିକତାରେ ଦେଖା ହେଇ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମା ମନମୋହିନୀ, ପିତା ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଏତିକି ମାତ୍ର ସେ କଲ୍ୟାଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଦେବକୀ କିମ୍ବା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସ, ରାବଣ ଆଉ କଂସ ଭଳି ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ତୁମେ ବିନାଶ କର। ମା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଏତିକି ମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଦିବ୍ୟ କେମିତି ପୁରୁଷଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଯଦି ଏହି ସତନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ପୁରୁଷଟିଏ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ନେଉ। ଏତିକି ମାତ୍ର କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଜୁର ମହାରାଜ ସେଦିନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ମା ମୁଁ ତୁମରି ପାଇଁ କଲିକତା ଆସିଛି, ଆଉ ତୁମକୁ ମୁଁ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁମକୁ ସାଧନ ଭଜନର ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇଯାଉଛି। ତୁମେ ଠିକ ଭାବରେ ସାଧନ ଭଜନ ଜାରି ରଖିବ। ତୁମ ଗର୍ଭକୁ ଆସୁଛନ୍ତି এই বিশ্বর অতি মানবীয় যে যুগ পুরুষোত্তম। এই কথা কহিবার অর্থ এই যে যুগে যুগে অবতারକୁ ସେ ଯିଏ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି এই ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଏଥର ସ୍ୱୟଂ ଅବତାରୀ ଦୟାକରି ଆଦିମାତା ମା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ପୂର୍ବାଭାସ ଦେଲେ ଗୁରୁ ହଜୁର ମହାରାଜ। ଏଠି ଉତ୍ତର ଯାହା ହେଲା ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ରହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ପରମ ବାନ୍ଧବ, ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାରୀ ଧର୍ମ, ସ୍ୱାମୀ ପଦେ ମତି ଶ୍ରୀପଦେ ଭଗତି ରଖିଥିବୁ ନିରନ୍ତର। ଆମେ ତ ଏକଥା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣମୁନି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ସେ କିଭଳି ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତା ଥିଲେ ତାହା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବଚନ ଦୁଷ୍କର ହେଲେ ହିଁ ପାଳିବୁ ହୋଇ ତତ୍ପର, ସ୍ୱାମୀ ଯା ବାରିବେ କେବେ ହେଲେ ତୁହି ହେବୁ ନାହିଁ ଅଗ୍ରସର। ସ୍ୱାମୀ ଯେ ମୋର ଆପଣା ଜନ ପ୍ରିୟ ପରମ ଜୀବନ ସାଥୀ, ତାଙ୍କୁ ସୁଖେ ରଖିପାରିଲେ ରହିବୁ ସୁଖେ ଦିବସ ରାତି। ନିଜ ସତ୍ତାର ପ୍ରତୀକ ପୁରୁଷ ସେହି ତ ନାରୀର ସ୍ୱାମୀ, ସେହି ତ ତାର ଜୀବନ ଧର୍ମ, ସେହି ସ୍ୱାମୀ ଅନୁଗାମୀ। ସ୍ୱାମୀ ଅନୁଗାମୀ ହବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ଅନୁଗାମୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଟିକିଏ ପଛକୁ ଯିବା, ଆଜିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବା, କେତେ ରୀତିକ ଦେବତା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରୀତିକ ଦେବତା ପ୍ରାଣହାନି ଘଟୁଛି, ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏହି ଯେ ସେହି ରୀତିକ ଦେବତା ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଏ ଯାବତ ସଦାଚାର ସ୍ୱସ୍ତରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେଠୁ ଯଦି କୁମାରୀ ଝିଅ ମାନେ ସ୍ୱସ୍ତରୀ ସଦାଚାର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ, ଯେତେ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ରୀତିକ ଦେବତା ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବେ, କେତେ ମହାପୁରୁଷ ଫେରିବେ, ଦେବତା ଫେରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ସେଦିନ ଜୋର ଗଳାରେ କହୁଥିଲେ, ନାରୀ ଠାରୁ ଜନ୍ମେ ଜାତି, ନାରୀ ଜଗତର ପ୍ରାଣ, ନାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେବେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ନାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ହେଲିକପ୍ଟରଟା ଯୋଉଠି ଯାଇ ସେଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏରୋପ୍ଲେନ ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରଶସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜଣେ ମହିଷୀ ମା ଥିଲେ। ଶୁଦ୍ଧତା ଯାହାର ଚିର ସହଚର, ତାର କିବା ଅଛି ଭୟ।
লভি নাই পরাজয়। মা মনমোহিনী দেবী পিতা শিবচন্দ্র চক্রবর্তী তাଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ମାଧୁରୀମାକୁ ସେ ରସ ଭରି ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତିରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଆସ୍ୱାଦନର ଫଳସ୍ୱରୂପ 1887 ମସିହାରେ ମା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ତାଙ୍କର ଗର୍ଭ ଉଦୟ ହେଲା 1887 ମସିହାରେ। ସବୁଆଡେ କଥା ଫେରିଗଲା ଯେ ମା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ 1878ରେ ସତନାମ ପାଇଥିଲେ। ଏବେ ନାମୀ ପୁରୁଷ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ କହିଲେ ଏବେ ନାମୀ ପୁରୁଷ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମା ଆହୁରି ସଚେତନ ରହିଲେ। ସେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଆହୁରି ସଚେତନ ରହିଲେ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମେଳି କରନ୍ତି। କୁମାର କୃଷ୍ଣ ଗୀତା ଭାଗବତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରନ୍ତି, ତାକୁ ବୁଝାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାଟି ବିତିଗଲା। ଏହି ଭାବରେ 9 ମାସ ବିତିଗଲା। 9 ମାସ ବିତି ଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଜଣେ ସାଧୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହିମାଳୟରୁ, ଆସି କହୁଛନ୍ତି ମା କୃଷ୍ଣଦେବ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାକୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଇ କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେବୀ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ। ଭିକ୍ଷାସୀକୁ ଭିକ୍ଷା ଦେବା ବେଳେ ଭିକ୍ଷାସୀ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସାଧୁ ମୁଁ ଟିକେ ମା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ତମେ ସାଧୁ ବାବା, ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ କଲ୍ୟାଣ କରି ଯାଅ। ମା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଆସିଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ସାଧୁଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। ସାଧୁ କହୁଛନ୍ତି ମା ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଆଜି ଜଣେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦରୀ ଯେତେବେଳେ ତାଗିଦ କଲେ ମୋ ଝିଅର କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ମୋ ଝିଅ ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସାଧୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଜଣେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। এই সারা বিশ্বর প্রতিটি কোণ অনুকোণরে প্রতিটি জন মনে রাখিবে এ হউছন্তি মাতা মনমোহিনী দেবী। পাবনা হিকারি তিপুর গাঁরে মাতৃ মন্দির মনমোহিনী ধাম। এই যে দেওঘরের মনমোহিনী ধাম, এই মা মনমোহিনী দেবী কেবল যুগ স্রষ্টা পুরুষোত্তমକୁ জন্ম দেই নাহাନ୍ତି। আজ যে আনন্দ বজার 9 তলা বিল্ডিং আপন দেখুছন্তি দেওঘরে, সেই মা মনমোহিনী দেবী আসিଥିଲେ ওড়িশা। পুরীরে দেখিলে ভাত বিকা হেউছি কহিলে অনুকূল, কিন্তু তো সৎসঙ্গ আশ্রমরে ভাত বিকা হেব নাই। যে জীব আনন্দরে খাইব তা না আনন্দ বজার রহিব। মা মনমোহিনী দেবী দয়া করি পুরীরু প্রত্যাবর্তন করিবা পরে ঠাকুরଙ୍କ সহ কটকরে মধ্য কিছু দিন অবস্থান করিଥିଲେ। এই হউছন্তি মা মনমোহিনী দেবী। সন্ন্যাসীଙ୍କ কথা শুনিলে মা ঝিଅ রহিলে। সন্ন্যাসী ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିଶେଷ କଥା କହିଗଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଘରର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଲୁହା ବା ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବ। କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଗାଁ ପଡ଼ା ପଡ଼ିଶୀ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସାଧୁଙ୍କ କଥା ସତ୍ୟ ହେଲା। ସତ୍ୟ ହେଲା, ଏ ଘରର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଚାଲିଗଲା। ମା କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେବୀ, ଭଉଣୀ ମନମୋହିନୀ, ଭଉଣୀ ଗୋବିନ୍ଦମଣି, ନିଷ୍ଠାରାଣୀ ଏ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ କଲେ। ଦୁଃଖର ମହାସାଗରରେ ଭାସିଗଲେ। କେ କାନ୍ଦିବ ଦିନ ଦଶରେ କୁମର, କେ କାନ୍ଦିବ ଦିନ ବାର, ମୁହିଁ ମାତା ତୋର ନିରତେ କାନ୍ଦିବି ମରିବାର ଯୁଗାନ୍ତର। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦରୀ ଏମିତି ବ୍ୟଥା ପାଇଲେ, ଏମିତି ଆଘାତ ପାଇଲେ, ସେଇ ଆଘାତ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ସୁଧି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଲା, ସରିଲା। ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଭାଇ ପରଲୋକ ଗମନ କଲେ। ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଧୁଆ ତୁଠକୁ। କିଛି ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଗାଧଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ମନୁ କାହିଁକି ଫେରିକି କରୁଛୁ? ତୋ ପେଟରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ଥିବ ଅତି ବେଶୀରେ କିଛି ମାଂସ ବଢିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ମଲା ପିଲାଟାଏ ଅଛି, ତୁ କଲିକତା ଯା, ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖା, ଦେଖିକି ତାକୁ ସଫା କରିକି ଆ। କାହିଁକି ଫେରିକି କରୁଛୁ? ଭଗବାନଙ୍କ କୋଉଠି ଜାଗା ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତୋରି ପେଟରେ ଜାଗା ମିଳିଲା ଏଇ ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀ ହିମାୟତପୁର ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଗାଁ। ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଦୁଃଖରେ ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କରୁଣ ଭାବରେ। ଡାକରାବତନ ଡାକିଲେ, ତାରେ ସିଏ କି ଆର থাকতে পারে? সে ଆଉ ରହିବେ? ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପ୍ରାଣ ଗଲେ ବି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ସବୁ ପାପରୁ ପାଇବୁ ତ୍ରାଣ, ଏ ଋଷିଙ୍କ ବାଣୀ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ। ନାମ ଆଉ ମନନ କର, ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଯେତେ ଗୁଣାବଳୀ, ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମକସ କର, ଗୁଣରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେବୁ ବଳି। ଆସିଲା 10 ମାସ ପୁରିଲା, 11 ମାସ ପୁରିଲା, 12 ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି। ଆସିଲା 1888 ମସିହା, ସେହି ମହା ସଂଯୋଗର ସମୟ। 1888 ମସିହା ପବିତ୍ର ତାଳନବମୀ ଭାଦ୍ରବ ମାସ, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଇଥାଏ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ତାରିଖ 1295 ସାଲ
ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର ତିଥି ବା ଆବିର୍ଭାବ ଦିବସ। ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ଟିକିଏ ପେଟକ ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ସାଥିରେ ରହିଲେ ମା କୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେବୀ, ଭଉଣୀ ଗୋବିନ୍ଦମଣି ଆଉ ଥାଇ ମା। এই ତିନି ଲୋକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଜନ୍ମ କେହି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ, ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସମୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖା ହେଲେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରମଶଃ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ। ତେଣୁ ସତ୍ ଯଦି ହୁଏ ସଙ୍ଗ ତୁମର, ଭାବ ଯଦି ହୁଏ ମହାନ ଉଚ୍ଚ, ଏ ବିଶ୍ୱ ଦ୍ୱାରେ ସାଧନା ତୁମର, ହେବ ନା ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ନା ତୁଚ୍ଛ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଜୟ ଗୁରୁ।